ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। कोट पराध हमारे खंडो अनक बेदे समझावो। हम अज्ञान अलप मत थोड़ी तुम आपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुएले। राखो रागण हार दयाला नानक करके गोले। जे राखो रागण हार दयाला नानक करके गोले। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰੇ ਆਪ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹੀ ਦਾਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ 'ਤੇ ਤਰਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਘਰੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਸਭ ਕਾ ਕੀਆ ਉਧਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਂ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 12th ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਸਰਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਹੈ।
तो गुरु महाराज ने जो पिछले धर्म खंड की विचार असी सांझ की सी, अज 35वीं पौड़ी विच गुरु साहब कह रहे हैं, धर्म खंड का एहो धर्म, धर्म खंड का एहो धर्म। देखो जितनियां भी पौड़ियां आईयां हैं गुरु बाबा जी की बाणी जपजी साहब दे विचों, एक पौड़ी फिर दूजी पौड़ी फिर आरंभ होंदी है, पर गुरु साहब ने इस पौड़ी दे विच उस पिछली पौड़ी का भी जिक्र किया है कि धर्म खंड का एहो धर्म। ये धर्म खंड जिहड़ा दस्या महाराज ने, वो कहते पिछले जिहड़ा राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिसवी धरती थाप रखी धर्मसाल तिसवी जी जुगत के रंग, ये सारी पौड़ी महाराज कहते ने ये धर्म खंड का एहो धर्म। एहो इत्थे हाहे नूं होड़ा लग्या है, इत्थे एहो पढ़ना है। कई वारी हाहा दे अगे औंकड़ लग्या होए उत्थे एह पढ़ना है। जिस तरह बहुत जगह ते आंदा है ये निधान आंदा है, कई जगह ते तुहानूं दर्शन होणगे उत्थे एहो नहीं पढ़ना, उत्थे एह पढ़ना है। तो जे एहो दी गल है तो गुरु साहब ने इत्थे इस साडी शंका नूं दूर कर दिता है और इत्थे पढ़ना है धर्म खंड का एहो, हाहा नूं होड़ा लग्या है। तो गुरु महाराज इत्थे कह रहे हैं कि धर्म खंड का एहो धर्म भाव यही धर्म है। की धर्म है कि सारियां रातां रुतां चंद्रमा धरती पहाड़ ये सब कुछ बना के विच परमात्मा ने एक धरती साज दिती। उस धरती दे अंदर बड़े तरह के जीव जंतु पैदा करके उन्हां दे रहण दे वख-वख तरीके, जी जुगत के रंग वाली गाल अनेक उन्हां दे रंग सन। फिर उन्हां नूं धर्म की कमाई करन वास्ते फिर उन्हां दे इत्थे कीते हुए हर कर्म की विचार हुंदी है। माफ़ कर देना, कोई जानवर पक्षी होर किसी की विचार नहीं, इत्थे सिर्फ मनुख की विचार हुंदी है। फिर जिहड़े बंदे इस धरती ते आके धर्मसाल दे विच कमाई करते हैं, महाराज कहंदे ने तिथे सोहण पंच परवान, वो पंच परवान मन्ने जाते हैं। भाव कि पंच असी पढ़ आए हैं, पंच परवान वो ने जिन्हों ने गुरु की गल नूं सुनिया समझिया मन्निया, फिर वो पंच मन्ने जाते हैं। भाव कि वो फिर उस परमात्मा के दर के उत्ते जाके शोभायमान हो जाते हैं, वो शोभा पाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं फिर कच पकाई उत्थे पाए, साढ़े चंगे ते माड़े काम उत्थे जाके पता लगने ने। सानू तुहानू कहण नाल कुछ नहीं, जब तक परमात्मा के घर नानक गया जापे जाए, उत्थे जाके इस गल का पता लगना है। तो ये सारा धर्म खंड है और धर्म खंड के अंदर बहुत लोग इत्थों तक ही अड़े हुए सन। ते महाराज ने कहा धर्म खंड का एहो धर्म, ये धर्म है। पर खाली धर्म नूं बिना ज्ञान तो धर्म कमाना बड़ा औखा है। देखो ज्ञान हुंदा है, हुण महाराज ने कहा ना ज्ञान खंड का आखो कर्म। महाराज कहते हुण आख रहा मैं तुहानूं ज्ञान खंड का कर्म दस रहा वां। ज्ञान खंड की है? ज्ञान की है? नॉलेज। नॉलेज की है? जे किसी नूं कोई गल समझ ना आ रही होवे तो उन्होंने कोई प्यार नाल ढंग नाल समझा दे, कहंदा हाँ जी हुण मैनूं ज्ञान हो गया, पहला मैनूं ज्ञान नहीं सी, पर जदों मैं गल नूं समझिया बड़े सौखे ढंग नाल दस्सिया तुसीं, मैनूं गल दी समझ आ गई तो मैनूं की हो गया, हुण नॉलेज हो गई। तो बिना धर्म खंड अगर बिना ज्ञान तो धर्म कमा रहे हैं तो वह भी नेफल है। तो महाराज इत्थे ये कह रहे हैं धर्म कमाउण वास्ते तुहानूं ज्ञान की अत लोड़ है। हो की रहा सी? यही तो कुछ हो रहा सी। बिना ज्ञान तो धर्म की हर बंदा कमाई कर रहा सी। हर बंदा यही सोच रहा सी कि यही मैं जो काम कर रहा ये दावा करके धर्म की कमाई कर रहा हाँ। पर दरअसल महाराज ने उन्हां दी अखां नूं खोलण वास्ते और सानू समझाउण वास्ते ये गल कही कि भाई ज्ञान जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है। जे बिना ज्ञान तो असी कोई भी काम कर रहे हाँ तो ये ना होवे वो भी कर्म कांड ही ना बन जान। देखो फिर ध्यान देना, काम अच्छे कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पर उस बिना ज्ञान तो कोई काम कर रहे हो तो वो नेफल ने।
तो महाराज कहते ने हुण इस ज्ञान खंड नूं महाराज खोल रहे हैं, क्योंकि जे धर्म की कमाई करनी है तो सानू ज्ञान होना जरूरी है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं केते पवन पानी वै संतर, वे संतर नहीं पढ़ना, वै संतर केते कान महेश। महाराज हुण ज्ञान दे रहे ने, कहते ने धरती ते कितनियां ही पवन ने, हवा ने, अग्नियां ने, वै संतर आग हो गई, केते कान महे कितने ही किशन ने। किशन महाराज कही देना, महाराज कहते ने कितने ही होए ने, असंख ही कह लो, केते का भाव असंख, क्योंकि जिहदी गिणती ना होवे। हुण असीं पढ़ के आए सी असंख जप असंख भाव, दुनिया विच कितने ही नाम जप रहे ने, मेरे वर्गे किन्ने ही ढोंग रचा रहे ने। पर अगली पौड़ी च क्या है महाराज ने, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर। तो जे वो इन्ने हैगे ने तो चोर हराम खोर ठगी मारन वाले भी बहुत ने। दरअसल वो दो बंदे नहीं है, इको ही बंदा डबल रोल कर रहा है। फिर ध्यान नाल समझना, ਉਹੀ ਬੰਦੇ धर्म की कमाई भी कर रहे हैं, ਉਹੀ बंदे चोरी भी कर रहे हैं, ठगियां भी कर रहे हैं, भाव की डबल गेम खेल रहे हैं। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख्या ही बंदे जप तप कर रहे हैं, असंख्या ही उसका नाम जप रहे हैं। पर जे सारे जप रहे हैं तो इसका मतलब फिर ठगियां कित्थों आ गई। गुरु साहब कहते हैं ਉਹੀ बंदे मूर्ख भी ने, अंध घोर भी ने, चोर भी ने, हराम खोर भी ने, कतलो गारज भी करते हैं, लोगों नाल बेईमानी भी करते हैं, ਉਹੀ बंदे ने। तो महाराज इत्थे कह रहे हैं कई तरह दियां हवावां ने, किन्ने तरह के पानी है, विसंतर है, किन्ने महेश ने, शिव जी किन्ने किनू किनू जपोगे, किन्ने किशन एक थोड़ी है, किन्ने किशन हुए ने, हज़ारां लखां कोट ब्रह्मंड को ठाकुर करोड़ां ही धरतियां ने। दरअसल गुरु साहब सानू क्यों कह रहे हैं, ज्ञान क्यों दे रहे हैं कि विपर जिहड़े लोग सन ना, विपर उन्होंने इन्हां नूं रब बना के, बई अग्नि देवता है, ये जल देवता है, ये हवा का देव, पवन, हर एक तरह के उन्होंने देवते बना के साढ़े अगे पेश कर दिते, ते मूर्तियां बना के उन्होंने मंदिरों में साज के कर धर्म की कमाई रहे ने, पर ज्ञान तो वांझे ने। गुरु साहब कहते ने देखो चीज़ां सानू क्यों दस रहे ने बार बार कि धरती साजन तो बाद कमाई सब धर्म की कर रहे हैं, पर बेग्यान तो हों। तो जे गल महाराज ने एक गल इत्थे मैं कल मैं पढ़ रहा सी कि एक महाराज गुरु नानक पातशाह कहते ने कल ताती राजे का साई धर्म पंख कर उड़ रहा। जे सारे धर्म कमा रहे सन, देखो धर्म कई तरह के कमाते पे सन, कोई भुखा रह रहा सी, कोई जटा रख के, कोई जल धारे कढ़ रहा सी, कोई नंगे पैरी जा रहा सी, कोई धूनियां तुखा के बैठा सी, कोई लंबी लंबियां जटा, कई पहाड़ों ते जाके कर रहे सन तप, कई लोग बर्फीली जगह ते जाके बह के, भाव की ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीके नाल जे सारी धर्म की कमाई कर रहे सन, तो गुरु नानक पातशाह नूं फिर है क्यों कहना पिया कल काती राजे का साई धर्म पंख कर उड़ रहा। धर्म तो उड़ी गया विचों, सारे ही राजे कसाई बन गए इस कलयुग दे विच। कूड़ अमावस सच चंद्रमा, इस तरह मानो कूड़ की जिहड़ी काली रात है उहदे विच सच रूपी चंद्रमा दिसे ना ही कहाँ चढ़िया। किसी नूं अमावस दे विच पता ही नहीं लग रहा सी उस सच दे चंद्रमा दा। तो सारे धर्म कमा रहे सन, सब अपनी अपनी जोरां ते सन, कोई घर बार छड्ड के, कोई पिंडे ते सुआह मल के, वो समझदा सी मैं सब कुछ सुआह मलन दा की है कि मैं गृहस्थ छड्डीए, ते वो फिर निंददा सी गृहस्थ वालियां नूं। देखो तुसीं ते संसार की मोह माया विच लग्यो, मैं छार लाने का मतलब, सुआह लाने का मतलब मैं इसनूं सुआह समझना वा।
तो गुरु महाराज ने कहा कि ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਅਖੋਟੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਸਰਵ ਧਰਮ ਮੇਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਤੂੰ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਕਰ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਖੰਡਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਾਈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੱਗ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਣ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਬਰਮੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਟ ਉਪਿੰਦਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਉਪਿੰਦਰ ਬਣਾਏ, ਕਿਤਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵੇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੂ ਉਪਦੇਸ਼। ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਭੂਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਧਰਤੀਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਮੇਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਵਤ, ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਧਰੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੰਖੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਇੰਦਰ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਚੰਦ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨੇ। ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਮੰਡਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧਬੁਨਾਥ, ਕੇਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਜਨ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਬੁੱਧ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 3-4 ਮੀਟਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਵਿਪਰਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਬੁੱਧਨਾਥ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਨੇ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕਦੀ ਲੂਣ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੋ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਇੰਦਰ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਸਿੱਧ ਨੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲ ਤੇ ਉੱਥੇ 50,000 ਦਵਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਬਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੈਮਿਸਟ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸੌਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੱਸਦਾ। ਅਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਵਿਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ 50,000 ਰੁਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾ ਸੀਸ ਨਾ ਝੁਕਾ ਦੇਈਂ। ਇਹ ਸਭ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। तो महाराज कहते ने केते सिद्धबुनाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन, कितने ही देवते ने, कितने दानव राक्षस भी बिरती वाले बहुत ने, केते मुनि किन्ने मुनि ने मौन वर्त रखने वाले, बोलते ही नहीं है। ये भी एक नवा एक फिरका है, वो मुखों बोलते ही नहीं है, वो जिहड़ी गल हुंदी इशारियां नाल दसदे ने। महाराज कहते केते केते रतन समुंद, कितने ही समुंदर ने, उन्हां दे विच रतन भी कितने ने। किसी ने समुंदर नूं देवता ही मान लिया, रब ही मान लिया। तो गुरु महाराज कहते ने केतियां खाणी, 4 खाणियां ने वैसे, अंड जेर सेत ते उत्पज। कोई जीव अंडियां नाल हुंदे ने, कोई जेर दे नाल, असी सारे जेर दे नाल, कोई सेतज पसीने दे नाल हुंदे ने, जूआं आदि होर कई चीज़ां ने, उत्पुज जिहड़ी सारी वनस्पति। पर महाराज कहंदे ने खाणियां भी 4 नहीं जे, केतियां संखी खाणियां ने, क्योंकि केतियां बाणी किन्ने ही बोलियां ने, केते पात नरिंद, कितने ही पातशाह ने, पात पातशाह ते नरिंद होंदे राजे, किन्ने ही राजे ने। तो महाराज इतनियां चीज़ां सानू दस के ये समझाना चाह रहे ने कि केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत। किन्ने लोग ने ध्यान ला के बैठे ने। देखो महाराज ने ध्यान लाने नूं मना नहीं किया। मैं एक शब्द गुरु नानक देव जी दा सांझ करा। महाराज ने उहदे विच सारे जिन्ने भी ध्यान ला के बैठे सन ना, उन्हां दा जिक्र कर लिया। मैं इस गल नूं तां कह रहा, जे इहदे विचों कोई साडे विचों भी ऐसा कर्म कांड कर रहा है, बिना ज्ञान तो धर्म की कमाई कर रहा है, तो सुचेत हो जाए। देखो
ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਣ ਖੰਡ ਬੈਸੇ ਜਾਏ ਸਦ ਨਾ ਦੇਵਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਦ ਨਾ ਦੇਵਈ, ਸਦ ਹੁੰਦਾ ਆਵਾਜ਼, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੋਲ, ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਚੰਗਾ ਬੋਲ। ਤਾਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਭੰਨ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਲਾ ਕੱਕੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਠੰਡ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਨ ਸੀਤਲ ਜਲ ਹੇਵਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਭਰੀ ਠੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਭ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਨੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਤੈਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹੱਸ ਵੀ, ਖੇਡ ਵੀ, ਖਾ ਵੀ, ਚੰਗਾ ਪਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਸਮ ਚੜਾਵੇ ਅੰਗ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਭਸਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਭਸਮ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਭਸਮ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੁਆਹ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਸ਼ੀਤਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਸ਼ੀਤਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ, ਦੇਖ ਲੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਨੇ ਉਸ ਜੋਗੀ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਭਸਮ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਛੇੜਿਆ, ਬਈ ਇਹ ਭਸਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋਗੀ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਥਰੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਠੰਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਆਹ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੱਗ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਆਹ ਮੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਵਧੀਆ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਭਸਮ ਚੜਾਵੇ ਅੰਗ, ਮੈਲ ਨਾ ਧੋਵੇ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਬਦਬੂ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਜ਼ ਕਰੋ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਟਾ ਬਿਕਟ ਬਿਕਰਾਲ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਕਰਾਲ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਗਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕਰੇ।
ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਟਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾ ਵਾਵੇ, ਕੰਗਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਇਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਟਾ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਨਗਨ ਫਿਰ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਦਿਗੰਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਮਨਿਸਟਰ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪੁੱਛੋ ਬਈ ਇਹ ਨਗਨ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਗਨ ਫਿਰ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉਹ ਨਗਨ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵਈ, ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਗਏ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਅਗਨ ਜਲਾਵੇ ਅੰਗ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਵਿਗੋਵਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਖੁਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਧੂਣੀਆਂ ਤੁਖਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਧੂਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਖਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਨ ਨਾਵੇਂ ਤਨ ਛਾਰ ਕਿਆ ਰੋਵਈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਛਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਆਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ में आए के क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तू शरीरा जां तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया। देखो जिन्हें तेरा रचन नूं रचिया सो हर मन ना वसाया। तू बाहरले कर्म कांड करदा तू इतना ही भुल गया कि रब इस तरह नहीं मिलता। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूरब लिखिया पाया, कहा नानक ये शरीर प्रवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। जिन्हें चित लाया, इत्थे चित लाउण दी गल है, इत्थे शरीर ही भुखे रह के नहीं। तो महाराज कहते हैं फिर अखीर विच फैसला दिता महाराज ने, गुरु नानक पातशाह ने, सोहन खसम दुआर जे सतगुर सेवई। सोहन हुंदा चंगे ते खसम हुंदा मालक। कहते ने मालक दे दर ते ओही सोहने लगदे ने। किहड़े महाराज? सोहन खसम दुआर, मालक दे द्वार ते किहड़े सोहने लगदे ने? जे सतगुर सेवई, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਕਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਧੂਣੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾ ਕੇ ਜੂਨ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਨਗਨ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਟਾ ਧਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ੀਲੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸੁਆਹ ਮਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗ ਦਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੇੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੀ ਲੱਕੜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੁੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਵਧੀਆ ਪੇੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਈ ਇਹਦੀ ਪੇੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ, ਪਰ ਪੂਜਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੱਥਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਬਈ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੀ ਲਾਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਮਸਾਨ ਹੈ, ਧੋਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਘਰੋਂ, ਕੋਈ ਮਸਾਨ ਆਈ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਪੇੜ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੁੰਡੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿਲੇਬਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਗ ਦਿਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਟ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੰਗ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾ। ਜੇ ਭਰਾ 2 ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਭ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਨਾ ਬੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। तो जिथे ज्ञान, क्योंकि ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। मन नूं बजन वास्ते ज्ञान की लोड़ है। जिस तरह पानी नूं रोकण वास्ते घड़े की लोड़ है ना, कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए। पानी नाल घड़ा बनता है देखो, और घड़े दे विच पानी समा जाता है। घड़ा उन्होंने बंद के रख लेंदा पानी नूं, जिस तरह पानी नूं बन के रख दिंदा, उस तरह ज्ञान का बद्दा मन रहे। मन नूं भी जे बनना है तो ज्ञान के दायरे विच आना पेगा। कोई कहते ज्ञान की की लोड़, बिना ज्ञान तो भी भगती नहीं होनी जे। तो सतगुरु सानू ज्ञान दे रहे ने ते हुण असीं ज्ञान खंड विच प्रवेश कीता है। गुरु ने सारियां चीज़ां सानूं दस दित्तियां ने। ये सारियां नूं देवी देवतियां नूं रब पेश करके ये सारे पखंडवाद कर रहे ने, जिस उस परमात्मा दे पहुंचण तक कोई रस्ता नहीं जे। इस करके तुसी इस ज्ञान खंड नूं समझो, विचारो। धर्म की कमाई ज्ञान दे नाल होनी जे। तो जदों तुहानूं ज्ञान आ जाएगा, फिर जो हुण चीज़ का पता लग जाए, हुण घर की गृहणी नूं पता लग जाए कि लंगर इस तरह बनना है, तो की करेगी? फिर बनाएगी ना, मेहनत करेगी। वो हुण सर्म खंड विच प्रवेश होवांगे, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। अगर कोई कारज करना है तो रब ने कहा फिर मेहनत भी तो करनी पेगी। धार्मिक काम किया, ज्ञान हो गया, ज्ञान तो हो गया, हुण मैं उसकी कमाई करनी है। हुण मैनूं सारी धर्म की पता लग गया। जे मैनूं पता है सिमरन नाल, खलकत की सेवा करन दे नाल ये कुछ प्राप्त होना है, तो मैनूं करना भी तो पेगा ना। फिर वो मशक्कत करनी पेगी। सवेरे मैनूं जागना पेगा,
ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੀਜੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਭਾਵ ਮਿਹਨਤ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਰਮ ਖੰਡ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਦੁਆਰ ਆਪੇ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੰਜੋ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋ ਪੂੜੀ ਜੇ, ਇਹ ਲੋ ਮੰਤਰ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਡਰਾਵੇ 'ਚ ਨਾ ਰਵੋ, ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੇ, ਅੱਜ ਜੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 29 ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਮਹਾਦੀਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੂਰਤ, ਉਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਰਸਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਅੱਜ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਬਾਕੀ 29 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਰਾਂਦੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੁਆਰੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ। ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਉਹੀਓ ਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਲਵੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲੀ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ? ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਲੈ ਲੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਸੇਵਕ, ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾਂਗਾ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੇਰੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਪਿੱਪਲ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮਫਾਸ ਪਰੇਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਮਾ ਦੀ ਫਾਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੇਵੇ, ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵਜਾ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਜੇ ਚੂਹੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੂਹੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਕੋਈ ਖੋਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੋਤਾ ਹੀ ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ, ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਮਿਹਨਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਮਖੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਵੇਰੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਸਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅਵਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਮਖੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਕਰਮਖੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਉਪਰਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕੱਦਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਆਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਲ ਰਹੀ ਏ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨ, ਤੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਟੋਤੀ ਧਰਮ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਤ ਜਨ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਮੈਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਮਖੰਡ ਵੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਮਖੰਡ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਨੇ। ਬਚਨ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੋ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।